хвале неизмерны. Przyjm nas w opiekę, skłoni serce swoje, przytul strapionych pod skrzydła swoje. O dobry Jezu, błagamy Ciebie, udziel nam łaski w każdej potrzebie. Daj tu na ziemi Ciebie miłować, a w niebie wiecznie z Tobą królować. Strona 88, 88. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Boże, w dobroci nigdy nie przebrany, żadnym językiem niewypowiedziany. Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania.
Tyś za grzechy nie karał mnie, Panie, przecież skruszony żałowałbym za nie, a żałowałbym dla tego samego, żem Cię obraził, Pana tak dobrego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. My, дорогие, збираємося сьогодні у костьолі на супольної Євхаристії, переживаючи другую неділю Великого посту, часу благословленого, часу особливого споткання і досвіду Бога у нашому житті. Свята імша, у якої ми сьогодні удільничаємо, буде ахвярована у наступних інтенціях. Я буду молитися у інтенції усіх парафіян, довіраючи кожного з вас опеці Божої і просячи у інтенціях, які носите у своїм серці. Ksiądz Aleksander będzie молиться у інтенціях членів колок живого różańca, просячи о потрібної ласки, Боже благословення для їх родних і близьких. На початку Святої Мши, узгадуючи свій власний хрост, приймемо покропіння свяченою водою і будемо просити Бога, щоб допомагав нам бути вірними Духу Святому, якого ми отримали у часі хросту. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone, otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski i bronię wszelkiego zła nasze dusze i ciała, byśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanem się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanem się czystym. Obmyj mnie, a na śnieg wybieleje. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiej naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги «Быття». У тыя дні Пан сказаў Абраму: «Выйдзі са сваёй роднай зямлі і з дому айца твайго, у зямлю, якую табе пакажу.
Я учиню з цябе вялікі народ, і буду благословлять цябе, і узвялічу імя твоё, і станеш благословленнем. Буду благословлять тых, хто цябе благословляе, а тых, хто не зважае цябе, я пракляну. І будуць благословленыя ў табе ўсе плямёны зямлі. І выйшаў Абрам, як загадаў яму пан. Гэта слово Божае. Okaż swą laskę ufającym Tobie. Okaż swą laskę ufającym Tobie. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miluje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Okaż swą laskę ufającym Tobie. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają Jego łaski, aby ocalił życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Okaż swą laskę ufającym Tobie. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie. Okaż swą laskę ufającym Tobie. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Наймилейший, долучися до терпения в деле Евангелия, поводле моцы Бога, який уратовал нас и покликал святым покликанием не за наши учинки, але поводле уласной постановы и ласки, даденной нам у Иисусе Христе. Перед вечными часами и открытой теперь праз з'явлення збавця нашого Єсуса Христа, який знищив смерть і освятлив життя і несмяротність Євангелієм. Гэта Слово Божие. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan za wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus узяў Пятра, Якуба і Яна, брата яго, і павёў іх адных на высокую гару, і перамяніўся перад імі. А аблічча яго зазяла, як сонца, і адзенне яго стала белае, як святло. І вось з'явіліся ім Маісей і Ілья, і размаўлялі з ім. Пётр сказаў у адказ Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Маісея і адзін для Іллі».
Калі ён яшчэ казаў, светлае воблака агарнула іх, і вось голас з воблака сказаў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў, яго слухайце». Пачуўшы гэта, вучні упалі ніцма і вельмі спалохаліся. А Езус падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце, не бойцеся». Калі яны ўзнялі свае вочы, нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Езуса. І калі сыходзілі з гары, Езус загадаў ім, кажучы: «Нікому не кажыце пра гэтае бачанне, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие браты и сестры, калі мы распачалі Вялікі пост, літургія слова нам распавядала пра спакушэнне Езуса ў пустыні, пра змаганне, барацьбу з спакусамі, пра трыванне у пакаянні, набліжэнні да Бога. А сёння мы чуем крыху іншыя чытанні. Чытанні, у якіх Бог праз вусны аўтара натхнёнага кнігі быцця і таксама праз вусны святога апостала Паўла запрашае нас даверыцца, паверыць. Святы Павел кажа: «Далучыся да цярпенняў дзеля Евангелія, паводле моцы Бога, які ўратаваў нас і паклікаў святым пакліканням не за нашыя ўчынкі». У чытанні кнігі быцця Пан сказаў Абраму: «Выйдзі са сваёй роднай зямлі, з дому айца твайго, з зямлю, якую я табе пакажу». І ён пайшоў. Заўважце, мае дарагія, нігдзе Бог не змушаў, не ўжываў ніякіх сродкаў, якіхсьці, праўда, спецыяльных прымусаў, як, напрыклад, гэта было, калі егіпцяне не хацелі выпусціць народ Ізраілю. Праўда, памятаеце, 10 караў, якія зышлі. Не, Бог сказаў. І Абрам пашоў. Святы апостол Павел кажа: «Далучыцеся да цярпенняў дзеля Евангелія». Ён не кажа: «Мусіш, як хочаш, але мусіш, праўда, як хочаш, круціся». Не, далучыся. Твоя справа. Твоя справа. І, мае дарагія, сённяшняя літургія слова, яна пра давер. Яна як бы з'яўляецца пэўным такім матывам, навошта нам усё тое, пра што мы пачулі ў першую нядзелю Вялікага посту. Навошта нам увогуле гэты пост, стрыманне? А менавіта матыў гэта давер. Давер да Бога. Давер да другой асобы. Мае дарагія, калі мы паглядзім на жыццё людское, то адносіны заўсёды складваюцца там, дзе людзі давяраюць адзін аднаму. Дзе адзін чалавек мае якуюсьці пэўнасць наконт другога чалавека. Мае унутранае глыбокае перакананне, што ён, давайце такімі простымі справамі, як у дзяцінстве было. Ты за каго? За нас или за іх? Так вот, такое перакананне, што другая асоба, яна за нас. Яна за нас. Яна з намі, яна хоча, каб для нас было як найлепей. І, мае дарагія, і вось менавіта гэта з'яўляецца фундаментам і падставай адносінаў чалавека з Богам. Мы павінны пераканацца, што Бог за нас. Ён не супраць нас. Ён той, хто, давайце скажам так, грае з намі ў той самай камандзе. Тым часам гэта не заўсёды так. І вельмі часта жыццё хрысціяніна, яно з'яўляецца такой як бы рывалізацыяй з Богам. Як гэта так абысці? І тут пытанне, як мы ўспрымаем тады гэтага Бога, хто ён у нашым жыцці?
Гэта той барадаты дзядзька, который сядзіць у небе і дакучае нам сваімі наказамі. Ну, бо прыходзіць пост, гэтага не рабі, таго не рабі. На дискотеку не ідзі, дзень нараджэння не святкуй, алкаголю не пі, забаваў гучных. Адныя перашкоды ў жыцці. Хто ён, гэты Бог? Ён, можа, той, хто гуляе за іншую каманду, не за нас. Мае дарагія, і вось гэта галоўнае пытанне, хто ён, гэты Бог, для нас у жыцці. Паверце, пакуль у нашым жыцці Бог будзе міліцыянерам, няхай міліцыянеры не пакрыўдзяцца, вось. Але чаму міліцыянерам? Бо міліцыянер – гэта той, хто сочыць за тым, каб выконваліся наказы. До той пары мы не пойдзем за Богом. До той пары мы не пачуем і не зразумеем закліку святого апостола Паўла. Далучыся добровольно. Мае дарагія, пост і іншыя рэчы – гэта тое, што чалавек павінен прымаць добровольно, а не з цяжкім уздыханнем. Ну, прыйшоў, трэба неяк перажыць. З часам перажывём, вядома. Час бяжыць. Вось. Добровольно. Добровольно. Таму што Бог – гэта не той, хто сочыць за тым, каб выканаліся яго якіясьці яму толькі зразумелыя прадпісанні. Бо ён іх устанавіў. Чаму? Ну, бо так захацеў. А каб нам так добра і спакойна не жылося. Не. Мае дарагія, пакуль мы не зразумеем, навошта нам гэта, мы не будзем перажываць нармальна вялікі пост. Пакуль мы не адкрыем Бога, як таго, хто грае з намі ў той самай камандзе, ну, можа, гэта так проста, складаней, як таго, хто любіць нас. До той пары мы не будзем уласціва гэта перажываць. До той пары для нас гэта будзе знешні наказ, які нас будзе крыху, можа, кагосьці мучаць, камусьці крыху дакучаць, камусьці спраўляць якіясьці невялічкія цяжкасці ў жыцці. Мае дарагія, пытанне, хто Бог для нас? Ці гэта насамрэч тая асоба, якая кажа, пашлі, і мы ведаем, што дрэнна яна нас не пакліча. І яна кажа, пашлі пасціць, і мы разумеем, што пасціць гэта самае тое, што нам сёння трэба. Мы перакананыя ў ім, таму што мы яму давяраем. Мае дарагія, і вось сёння яшчэ ёсць Евангелие, у якім Бог у асобе Езуса Хрыста, праўда, перамяняецца перад сваімі вучнямі. Навошта? Навошта? Што гэта ўвогуле за падзея? Ён іх выводзіць на высокую гару і перамяняецца, каб яны убачылі, што перад імі не толькі прарок, не толькі добры чалавек, што перад імі Бог усемагутны. Каб яны адкрылі, хто ён такі, каб яны даверыліся і паверылі яму, таму што ён перад імі адкрыўся. Мае дарагія, як гэта павінна выглядаць у нашым жыцці? Ну, тут ёсць складанасць адпаведная, праўда. Гэта не можа быць вось так па тым, як чалавек так падумаў, вырашыў. Не. Адкрыванне Бога і давер – гэта пэўны працэс, у які чалавек павінен крыху укладвацца. Укладвацца праз пазнанне Бога, разуменне яго, праз часам разважанне тых словаў, якія ён да нас кіруе, тых справаў, таму што яны для нас не заўсёды відавочныя, не заўсёды зразумелыя. Заўважце, нават тая самая простая практыка посту, яна для сучаснага свету, для многіх людзей незразумелая. Ну, а што такога? Не, ну нічога такога. Вось. Тут не ідзе размова пра тое, што такога. А што я дрэннага раблю? Нічого не робіш дрэннага.
Тут пытанне, ці хочаш ты, ці табе гэта трэба. Ці ты адкрыў Бога як свайго збаўцу, як найлепшага айца, як таго, хто любіць, як таго, хто дрэнна не парадзіць. Тут у гэтым пытанне. Ці ты гатоў пайсці за гэтым, маючы якіясьці складанасці, цяжкасці, нечаму адмовіцца ў сваім жыцці дзеля таго, каб адкрыць штосьці большае, абмежаваць штосьці, каб адкрыць якуюсьці іншую глыбіню, іншага жыцця, не толькі жыцця вось гэтага фізычнага, матэрыяльнага, якое ёсць у гэтым свеце, але і духоўнага жыцця. Яно таксама існуе, яно таксама вельмі багатае, глыбокае. Але калі да яго не дакранацца, то яно будзе там сябе ў такім стане. Заўважце, мае дарагія, простая справа. Я вельмі часта звяртаю на гэта ўвагу. Людзі, якія вельмі рэдка ходзяць да касцёла, калі прыходзяць да споведзі, маюць праблему, з чаго спавядацца. Яны не маюць грахоў. І дзіўная справа, чым больш чалавек ходзіць да касцёла, тым больш мае грахоў, з якіх спавядаецца ў часе споведзі. Чаму так? Ён больш грэшны? Не. Ён мае больш той чуласці на іншыя справы. Не такія відавочныя. Не такія відавочныя, як украў і забіў. Разумееце? І таксама і тут. Можна зразумець гэта так, як вось прымус, але можна зразумець гэта як заклік і запрашэнне. Бог хоча, каб мы таксама увайшлі на гэтую гару Табор, каб мы адкрылі яго істоту, адкрылі яго боскасць, адкрылі яго як створцу, як любячага айца, адкрылі яго ў асобе Езуса Хрыста як збаўцу, як таго, хто гатоў сваё жыццё аддаць дзеля таго, каб мы жылі, каб мы былі збаўлены. Таго, хто усю сваю асобу ўкладае ў гэтыя адносіны з намі. І ён чакае таксама, каб мы гэта зрабілі. Не таму, што нас прымушаюць, а таму, што каб мы таксама адкрылі каштоўнасць, вартасць гэтага спаткання з Богам. Не таму, што ёсць прадпісанне і мы мусім, а таму, што мы з глыбіні свайго сэрца хочам гэта зрабіць. Але, як я яшчэ раз паўтаруся, гэта пэўны працэс. Гэтага не можна сабе уключыць проста. Цяпер я буду так. Не, гэта так не працуе. Гэта працэс, які адбываецца праз рэгулярнае спатканне з Богам, праз малітву, праз адарацыю, праз разважанне Божага Слова, праз час, які мы праводзім на каленях, на малітве. Бог паволі пакрысе адкрываецца чалавеку, адкрывае сваю істоту, сваю прысутнасць, дазваляе чалавеку глыбей увайсці ў тое духоўнае жыццё, да якога мы, кожны з нас, пакліканы. Таму, мае дарагія, жадаю сёння, каб мы, кожны з нас, знайшоў гэтую сваю гару Табор, дзе мы убачым Езуса Хрыста, такім, якім ён ёсць. Убачым і пакахаем Бога, пакахаем яго істоту, пакахаем у адказ на яго любоў і захочам быць з ім, як запрашае апостол Павел. Amen. Panie Boże, zapłać. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie
stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Просім Бога, каб у гэты час паяднання і ласкі духоўнае абнаўленне здзейснілася ў нас і ва ўсім свеце. Молімся за біскупаў і святароў, каб словамі і прыкладам яны вялі людзей да нябеснай айчыны. Цябе просім. Молімся за тых, хто ажыццяўляе ўладу, каб яны паважалі асноўныя правы чалавека. Цябе просім. Молімся за ўдзельнікаў рэкалекцый, каб яны зазналі сапраўднае духоўнае абнаўленне. Цябе просім. Молімся за памерлых, каб Пан Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб праз малітву і пакаянне мы дасягнулі унутранай перамены. Цябе просім. Божа, у Твоей дабрыні прымі нашыя пакорныя просьбы, дай усяму свету ласку духоўнай перамены. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Z nieba dla nas dał.
Módlcie się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim U górę serca. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na Świętej Górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały, zmartwychwstania. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę.
Wyjrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się te wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Nam wszystkim pomóc. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Bądź błogosławiony wiekuisty Boże, za niezmierną miłość, którą stworzył świat. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Bądź błogosławione wieczne słowa Ojca, który swoim przyjściem oświeciłeś świat. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Hołd Ci składamy, dar naszych serc. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Hołd Ci składamy, dar naszych serc. Bądź błogosławiony, boski Zbawicielu, którym lekko zmyłeś ogrom ludzkich win. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Hołd Ci składamy, dar naszych serc. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Hołd Ci składamy, dar naszych serc. Bądź błogosławiony, Jezu nasz lekarzu, który jak balzamem koisz laską ból. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Hołd Ci składamy, dar naszych serc. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Hołd Ci składamy, dar naszych serc. Bądź błogosławiony, o dobry pasterzu, który niestrudzenie szukasz ludzkich dusz.
uczestniczyć w życiu wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Послухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем наступныя святы ўспаміны. У сераду 4 сакавіка свята святого Казіміра, пекуна нашай дыяцэзы. У гэты дзень запрашаем кола жывога ружанца святого Казіміра правесці малітву ружанцовую перад святой імшой. У гэты дзень таксама адпуст у санктуарыі у Барунах. Хто хацеў бы скарыстаць з гэтага адпусту, пробашч сардэчна запрашае на святую імшу о гадзіне 18. Прыпамінаю, што традыцыйныя набажэнствы крыжовага шляху і песня ў жальбы ў Вялікім посце ў нашай парафіі у пятніцу пасля вячэрняй святой імшы крыжовы шлях, у нядзелю пасля імшы о гадзіне 10 песні жальбы. Мае дарагія, невялічкая змена. У гэтым тыдні не будзе крыжовага шляху для дзяцей у суботу о гадзіне 15, а ён будзе, гэты крыжовы шлях, да іх падчас катэхезы. Прыпамінаю, што рэкалекцыі ў нашай парафіі адбудуцца 26, 27 і 28 сакавіка. На гэтым тыдні прыпадаюць першы чацверг, пятніца і субота месяца. У чацверг пасля ранішняй святой імшы наведаем хворых, адрасы якіх можна запісаць у канцылярыі. Увечары адбудуцца святая імша пакліканні да святарства і манаскага жыцця. Пасля імшы выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і малітва аб пакліканні. Святая гадзіна у чацверг з 23 да паўначы. Заахвочваем у часе Вялікага посту паклапаціцца пра хворых, каб яны маглі прыступіць да святых сакраментаў. Але, мае дарагія, не адкладайце гэта на апошнія тыдні посту, калі святары будуць заняты. Бо мяне ўжо пыталі, ці будзем хадзіць у Вялікі чацверг па хворых. Ну, як думаеце, будзем ці не? Не, не будзем. Гэта зразумела, мне здаецца. Бо ёсць імша кшыжма у Гродні, трыдум. Бо хтосьці можа там сабе так падумаў, не адкладайце гэта, запішыце, каб наведаць, каб былі паспавяданыя ў часе посту, каб перажылі з сакраментамі, а не ў апошні момант, а потым нейкія крыўды, ксёндз не захацеў паехаць. Праўда, каб не награшыць, Але сэнс гэтай споведзі, мае даражэнькія, у тым, каб перажываць гэты час у стане ласкі асвячальнай. Не каб паспавядацца ў гэтую паследнюю хвіліну перад святам, прыняць эту адну святую камунію на свята і потом гуляй душа. Не. Справа ў тым, как перажываць гэты час у стане згоды, паяднаным з Богом, у стане ласкі. Зразумела, што некаму здарыцца там яшчэ, а некаму і не здарыцца, у некага атрымаецца. Таму не адкладайце гэта на апошнія дні, карыстайце сакраменту споведзі. У будні дзень можна прыйсці, зазвычай мы спавядаем усе, хто прыходзяць, не было так, каб падышлі без споведзі, таму карыстайцеся. У суботу пасля святой імшы о гадзіне 9 выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і набажэнства да безаганнага сэрца Марыі. Таксама, мае дарагія, мне тут троху растлумачылі, што гэта за штомесячная малітоўная сустрэча членаў колкаў жывога ружанца. Сардэчна запрашаю на гэтую сустрэчу, але можа мы эту сустрэчу зробім ўсё ж такі у адпаведным фармаце, як колкі жывога ружанца, то можа разам ружанцам памоляцца, не? Я думаю, што будзе недрэнна у першую суботу. І мне здаецца, што гэта лагічна, праўда, каб прынамсі раз сабрацца разам і памаліцца разам на ружанцы. Бо хто хоча выставення, то прыходзьце ў пятніцу, прыходзьце на святую гадзіну, прыходзьце на гадзіну міласэрнасці, хто хоча адарацыю. А тут сабрацца, каб разам памаліцца на ружанцы. Інтэнцыя жывога ружанца на гэты месяц. Папская інтэнцыя аб разбраенні і спакоі і дэцызіяльная інтэнцыя засуджанствы, якія церпяць ад канфліктаў, эгаізму і алкаголю,
якія перажываюць крызіс. У наступную нядзелю святая імша гадзіне 14 у капліцы ў Палянах. Сёння пасля святой імшы гадзіне 17 катэхеза падрыхтоўкі да сакраменту канфірмацыі для дарослых. Сардэчна запрашаем тых, хто запісаўся. Яшчэ можна сёння запісацца. Ўжо, як казаў, да апошняга дня лютага. Добра, хай там будзе першы дзень яшчэ сакавіка, хто хоча, калі ласка. Мои дарагія, тут на алтары святого Юрыя у нас ёсць такая фігурка з'явілася. Яна ўжо ў той нядзельку была, я нічого не казаў. Не нашая, правда? Вось. Сапраўды, гэта не з нашага касцёла, гэта фігура з нацыянальнага санктуарыя Маці Божай Буцлаўскай. Вось. І пробач звяртаецца з вялікай просьбай дапамагчы у аднаўленні, прынамсі, адной фігуры, таму што ён іх там мае старазапаветных, гэта старазапаветныя постаці, хіба каля 30 штук такіх. Ось там. Бо хто быў у Буцлаве, то, напэўна, бачылі алтар, там ёсць яшчэ ўзровень касцёла, таму вось гэтая фігурка. Вядома, што гэта ўсё вельмі дорага каштуе, таму калі хто мае такое жаданне, прагненне, дапамагчы ў рэстаўрацыі адной фігуркі у санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай. Калі ласка, запрашаю, там стаіць збоку скарбонка. Ну, каля гэтай фігуры можна скласці там сваё ахвяраванне. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца ў нашай парафіі Карповіч Дмітрый, Макінкевіч Дар'я, Кракоўка, вуліца Светлая, Падрубны Яўгеній, Станкевіч Паліна, Павяжы, вуліца Садовая. Там і там аб'ява 3. Хто б ведаў аб перашкодах, дзеля якіх гэтыя асобы не могуць уступіць у сакраментальны сужанскі саюз, мае абавязак звярнуцца да мясцовага пробашча. Дзякуем за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, нашай парафіі. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні да Пана адышлі нашыя парафіяне. Часлава Буйніцкая, 79 гадоў. Іван Янушкевіч, 67 гадоў. Іван Герман, 72 гады. Вечны адпачынак рачым даць Пане. Даверым новоразпачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. По Твоje obrony uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas. Столькі было аб'яваў. Жадаю ўсім добрага адпачынку, плённага тыдня працы. Пасля благаслаўлення будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і песні жальбы. Можа, яшчэ такая просьба, мои даражэнькія, кніжачкі, которые раздалі. Не трэба іх забіраць дадому. Хай яны застаюцца ў касцёле. У тую нядзельку я таксама аб'яўляў, з 200 вярнулася 125. Ну так. Што праўда, некаторыя потым прынеслі, бо ўзялі хтосьці там скапірваць. Добрыя людзі таксама напечаталі яшчэ крыху болей. Вялікі дзякуй ім за гэта. Але, ну, вось гэта якосці так, мае дарагія. Ну, яны ж зробленыя да таго, каб мы маглі ўсе разам маліцца. Ну, разумееце, можа, яшчэ крыху часу вашага займу. У маральнай тэалогіі ёсць такое паняцце генералізацыі. Ведаеце, што это такое? Я вам растлумачу. Калі на газоне написано «по газону не ходить», і там пройдзе один чалавек, правда, нічога не станецца, ніхто не заўважыць. Калі там пройдуць 2000 чалавек, газона не застанецца. Таму не трэба быць вось гэтым разумным, который, ну, я возьму, остальные там останутся. Не, ну, все могуць узяць. Няхай яны лепей остануцца. Поверьте, мы іх не заберем, мы іх зноў на наступную нядзелю раздаму, каб усе маглі помолиться. Вось. Прыміце Божае благословление. Пан за вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O zbawcza hosty godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Pieśni żalby zaśpiewajcie, serce bolem napełniajcie, serce bolem napełniajcie, w oczy placzcie jak krynicy, dajcie gorkich śluz napiться, dajcie gorkich śluz napiться. Nawet słońce, miesiąc, zory, sumno świecieć niby u góry, sumno świecieć niby u góry, pełnić nieba płacz anioła, wżo minął ich czas wеселый, wżo minął ich czas wеселый. Крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою стримає, целый свет ніби канає, целый свет ніби канає, криш Христовий і канання, душі острим болем ранять, душі острим болем ранять, моцай лаской силой рана, знищи злость сердц наших, Пане, знищи злость сердц наших, Пане. Вось грех мой перед Тобою, змий його святою крив'ю, змий його святою крив'ю, у бездонні мука у Пана, я з провин своїх повстану, я з провин своїх повстану. У другой частцы разважанняў над мукаю Пана будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад несправядлівага прысуду ажно да ўкаранавання цернем. Гэтыя раны і знявагі ахвяруем Пану, просячы супакою для нашай айчыны, згоды паміж народамі, а для нас саміх прабачэння грахоў, паратунку, ад зямных няшчасцяў, асабліва ад пажару, голаду, вайны і заразы. Грешники, гляньте на покуты Пана, за грех ваш тяжкий, он приймає рани. Не люточка та ранить Пана болем, а злая воля. Грешник эту судять люди злостно, б'ють, чинять кпіни, ображають моцно.
моцна, вуснов зболелых Пан не открывае, мовчки триває. За грахи світу Єзуса бичують, грешним потолю навіки рихтують. Кров, що со збавці по слупі стякає, світ вибавляє. Світу гординя венчить скроні ружай, на голов Пана льох вянок колючий, плаща пронає Єзусу для жартов злостная варта. Єзу мой Пане, дай мне покаяние, как мне спознать счастье навертання. Наши провины змиєм ми сльозами, сжалься над нами. Наши провины змиєм ми сльозами, сжалься над нами. Єзу на суді супроть правди, хоть быў нявінны злочинцем названы. Єзу, милый Пане, Єзу, от людей жорстких лютых горкую чашу прийняв зневажання. Єзу, милый Пане, Єзу, тройчи Петром услав
Хвала пошана нашому Пану за всі зняваги, за бичування, за всі терпіння, за всі мучення, за наше збавлення. Бачу сина без одіння, кров сплячистя струмені, под бичами, сине мой, под бичами, сине мой. Бачу сина я у короні, терні моцно ранять скроні, кров стякає по грудях, кров стякає по грудях. Як же мне той бедной мати сына у Кришна плечи взяти, как поднести зим хоть крок, как поднести зим хоть крок. Ты за нас терпел от ран, Иисус Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ран, Иисус Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ран, Иисус Христе, змилуйся над нами. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi
Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, dziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.